الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي الليلة السادسة والعشرون من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثانية من شهر مايو لعام 19 و2000. نجتمع كعادتنا لقراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد فتحنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق الباب 28 والثلاثين والمئة، الذي هو بعنوان حسن الخلق إذا فقه بضم القاف، وقرأنا منه حديثين. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons commencé la semaine dernière la lecture du chapitre numéro 138 qui a comme titre le bon comportement lorsqu'il est accompagné d'instructions religieuses. Et nous avons lu de ce chapitre-là deux hadiths et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés avec le hadith numéro 286. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم. أجل بمعنى أوقر، وبمعنى أنبل، وبمعنى أعظم. فالإجلال بمعنى التعظيم والتوقير وما أشبه ذلك. ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم، والمقصود بالقوم هنا الناس عموما، الأجانب، لأن بعد ذلك يتلوه ذكر الأقارب، فيفهم من القوم أن المقصود هو الناس عموما. عندما كان ذاك الرجل المتحدث عنه يخرج ويجلس مع الناس، فما رأى ذاك الرجل ثابت بن عبيد، ما رأى مثله يعظم ويبجل ويجل ويوقر، ما رأى مثله نبلا وحسن سمت، ولا أفكه في بيته. هذا هو محل الشاهد. أفكه من الفكاهة، وهو كثير الضحك، أو هو الإضحاك. فرق بين الفكيه والفقيه. فالفكيه من الفكاهة، وما أكثر الفكاهاء في هذا الزمان، وما قل الفقهاء. فصاحب الفكاهة هو الذي يضحك معه الناس، فهو ذو حديث حسن جميل، فالناس تحب أن تجلس مع مثل هذا الصنف من الناس. له حديث معسول ومليح وجميل، وفيه فكاهة، فيه مزاح، فيه ضحك. ولا أفكه في بيته، فهو عندما يجلس مع الناس فله هيبة، الناس تحترمه، الناس توقره، الناس تجله. لكن عندما يجلس مع أهله وأقاربه وأهل بيته فالعكس، يمازحهم ويضحكهم ويحبون الجلوس معه. من هذا الرجل؟ هو زيد بن ثابت، من زيد بن ثابت رضي الله عنه. وثابت بن عبيد هو المتكلم في هذا الحديث، هو مولى لزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة الكرام من الأنصار، وله مناقب شتى وفضائل عامة. من فضائله أنه جمع القرآن في صدره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل حيا يرزق. ومن فضائله أنه أعلم الناس بالفرائض. ومن فضائله أنه من أصحاب الفتيا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أنه كان قاضيا يقضي بين الناس. ومن فضائله أنه كان خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته في أسفاره،
عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكباد الإبل مسافرا يخلفه زيد بن ثابت في المدينة رضي الله عنهم أجمعين. فالعجب أن هذا الرجل الذي اجتمع فيه هذه المزايا كلها أنه إذا جالس أهله أضحكهم ومازحهم، وهذا لابد أن نربطه بعنوان الباب: حسن الخلق إذا فقه. فالمرء إذا صار فقيها عالما بأحكام الشرع يعرف متى ينبغي المزاح، أين يبدأ وأين ينتهي، يعرف حدوده. وقد مر معنا في باب بعنوان المزاح أن المزاح في الكلام كالملح في الطعام، لا ينبغي عدم وجوده كما لا ينبغي الإكثار منه. فالرجل إذا صار فقيها يعرف أحكام الشريعة، يعرف متى يجوز له أن يضحك أو أن يضحك أو أن يمازح أو أن يمازح، ويعرف أين ينبغي له أن يقف. أما الجاهل بهذه الأحكام فربما يقع في أمور محرمة أو مكروهة. مر معنا على سبيل المثال أن الكذب في المزاح حرام، بل أنه من كبائر الذنوب. فالجاهل ربما يريد أن يضحك أصحابه فيكذب، أو ربما يستهزئ بغيره، والاستهزاء بالناس حرام. وربما شبه شخصا بحيوان وهذا كذلك غير جائز. وربما لقبه بلقب لا ينبغي أن يلقب به شخص. فالمهم يقع في أمور محرمة أو مكروهة لجهله. فهذا يدل على أن المرأة إذا مازح قومه أو مازح أهله أو مازح أقاربه وأضحكهم مع علمه بحدود الشرع التي لا ينبغي أن تجاوز، مع إبقاء احترامه مع الناس. فالمرء كذلك عندما يجالس الناس ينبغي أن يمازحهم وأن يضحكهم، يعني بقدر فيه كفاية، ولا ينبغي له أن يتجاوز هذا الحد. وينبغي مع إضحاكه الناس وممازحته لهم أن يحتفظ على هيبته، ولا يترك الناس يسقطونه في أعينهم فتذهب حرمته في أنفسهم فلا يوقرونه، فيمازحهم ويضحكهم لكن بقدر لا ينبغي أن يذهب به احترام الناس له عندهم. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الكلام. كان الفضيل بن عياض والحسن البصري وغيرهما رحمة الله عليهم يقولون: كنا نضحك ونمرح أي نلعب، فلما صرنا يقتدى بنا خشينا ألا يسعنا التبسم. ففرق بين كون المرء يلعب ويضحك ويمزح عندما يخلو بنفسه أو يكون مع أقاربه، لكن عندما يرى أن الناس يتعلقون به ويقتدون به وربما يتشبهون به فلا ينبغي أن يتصرف أمامهم تصرفا غير لائق، بل ينبغي أن يحتفظ على مكانته عندهم، وينبغي أن يختار القول المناسب والفعل المناسب إذا كان في مرأى من الناس حتى لا يقتدوا به فيما لا ينبغي. Dans ce hadith-là, le hadith numéro 286, c'est en fait un athar, une parole d'un tabi'i. Ce tabi'i s'appelle Thabit ibn Ubayd. Thabit ibn Ubayd
était un esclave affranchi de Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Thabit, donc son esclave affranchi, qui est quelqu'un qu'il connaît bien, quelqu'un qui l'a côtoyé longtemps, qui l'a vu et qui a vécu avec lui, il a dit: j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi respecté, d'aussi noble, qui a une prestance aussi importante avec les gens. Une prestance, une aura, il inspire le respect. Et en même temps, aussi comique avec les membres de sa famille, avec ses proches. Subhanallah. Quelqu'un, quand il est à l'extérieur, avec les étrangers, avec les gens, il inspire le respect. Les gens, quand ils le voient, ils se disent: ah, lui, il ne faut pas rigoler avec lui. Ils se disent: lui, il dégage quelque chose. Des fois, il y a certaines personnes, quand tu t'assois devant eux, tu n'oses pas te gratter le nez, tu n'oses pas trop bouger, tu n'oses pas te mettre dans certaines positions. Je laisse. Si t'as mal au dos, c'est toi contre le mur. Ala kulli hal, donc ça vous prouve que moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Hein? Tu fais attention. Il y avait des salafs qui disaient, dans l'assise de l'A'mash, Sulayman ibn Mihran, on n'osait pas tailler nos crayons. À l'époque, ils n'avaient pas des tailles crayons comme on a nous au Carrefour, là. Là, ils prenaient une lame et ils taillaient. Taillaient leur crayon pour pouvoir écrire. Ils n'osaient pas. Il y en a, ils disaient dans les majlis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, on faisait attention quand on tournait les pages de ne pas faire de bruit. C'est comme ça. Oh, c'est trop fait de vous, là. Faisait attention. Quand ils tournaient les pages, je ne peux pas faire de bruit. Les savants, quand ils étaient dehors, ils ne volaient pas. Et les gens, ils savaient à quoi s'en tenir. Et donc, là, Thabit ibn Ubayd, il décrit Zayd ibn Thabit, quand il était dehors dans ses assises, il inspirait le respect. Il avait une aura. Il était noble. Il était sérieux, il était droit. Et à l'inverse, quand il était chez lui avec sa famille, donc lui, il le voyait chez lui dans l'intimité avec sa famille, et à l'extérieur avec les gens. Il a dit: j'ai jamais vu quelqu'un de plus marrant, de plus comique que lui. Et donc la comédie, le fait d'être comique, bon, je ne sais pas si c'est deux mots qui vont ensemble. Ala kulli hal, le fait d'être marrant, de faire rire, d'être agréable lorsqu'on s'assoit avec les gens, d'avoir une discussion agréable, de savoir traiter des sujets sérieux, comme on sait en même temps plaisanter. Tout ça, eh ben, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il le faisait avec les proches de sa famille. Pourtant, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu était un compagnon qui avait plein de mérites. Il était un de ceux qui a appris le Coran entièrement avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il était parmi les compagnons celui qui connaissait le mieux les règles de l'héritage. Il faisait partie des compagnons qui émettaient des avis juridiques, des fatwas. Il était un juge aussi, chez qui on venait pour régler nos affaires. Et il était celui que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu choisissait pour lui succéder lorsqu'il était amené à voyager. Donc quand Omar quittait Médine pour voyager, il désignait Zayd ibn Thabit pour le remplacer. Donc là on pourrait se dire, avec toute cette science, avec toutes ces caractéristiques, même à la maison, il devrait être ferme. Mais non. Il savait faire la part des choses. Il savait être respecté lorsqu'il sortait avec les gens, comme il savait plaisanter et s'amuser avec ses proches quand il était chez lui. On a déjà vu ensemble que plaisanter, s'amuser, rire n'était pas interdit, que le prophète le faisait alayhi salatu wassalam, mais que la plaisanterie et que le rire sont comme le sel dans la nourriture. Si on n'en met pas assez, c'est fade. Si on en met trop, c'est immangeable. Donc il faut savoir
doser correctement la quantité de plaisanterie dans le discours. Et celui qui a de la science, qui a étudié les règles, il sait où la plaisanterie peut commencer et où elle doit s'arrêter. Il connaît les limites dans la plaisanterie qu'il ne doit pas franchir. À l'inverse, l'ignorant, lui, il veut plaisanter et sans le vouloir, sans le savoir, il va tomber dans des choses interdites. Par exemple, il va mentir. Et aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante, le mensonge dans la plaisanterie. Alors que le prophète, il dit, malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Les compagnons et les frères disent, qui, ya Rasulallah, qui? Celui qui ment pour faire rire les gens. Et aussi, il y a des gens, ils veulent plaisanter aux dépens des autres. Alors ils se moquent. Eh, regarde-lui comment il est. On n'a pas le droit de se moquer les uns des autres. Aussi, il y a des gens qui vont se moquer en se lançant des sobriquets, des surnoms que les gens n'aiment pas entendre. J'allais dire un exemple, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui m'auraient dit, mais tu m'appelles comme ça des fois, toi. Hein? À la kulli hal, ça dépend avec qui. Hein. Par exemple, si je dis à mon fils grosse tête, hein, ça dépend dans quelles circonstances. Des fois, il le mérite, la grosse tête. Mais dans d'autres cas, avec quelqu'un, je ne dis pas à n'importe qui grosse tête. À la kulli hal, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et l'ignorant, lui, ne sait pas ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, en les faisant, il va tomber dedans sans le savoir. Il va mentir en plaisantant. Il va donner des sobriquets. Il va se moquer. Et ainsi de suite. Et il va excéder, il va en faire trop. On a vu ensemble dans ce livre-là, trop rire fait mourir le cœur. Donc le savant, celui qui a de la science, celui qui connaît, qui est instruit dans sa religion, eh bien, lorsqu'il plaisante avec ses proches, c'est un bon comportement. Souvenez-vous du titre du chapitre, le bon comportement, lorsque c'est accompagné d'instruction religieuse, de science. Ça veut dire que celui qui est froid, celui qui est sévère, avec tout le monde, même avec ses proches, il n'a pas un bon comportement. Et celui qui plaisante avec tout le monde, avec excès, lui aussi n'a pas un bon comportement. Khairul umur awsatuha. Les meilleures des choses sont dans le juste milieu. Ni trop, ni pas assez. Ni d'excès, ni de laxisme. Il faut savoir où s'arrêter et où commencer. Et ça, savoir où commencer, où s'arrêter, connaître les limites pour ne pas les franchir, on ne peut le faire qu'avec science, qu'avec instruction. Et les salafs nous ont appris que ils avaient, malgré la science qu'ils possédaient, ils ne s'interdisaient pas de plaisanter et d'être de compagnie agréable avec leurs proches. On a plein d'exemples avec Sulayman ibn Mihran, Al-A'mash, ou encore Al-Sha'bi. Ces deux-là étaient connus pour être assez marrants. Al-Sha'bi, il était plein de blagues. Quand on lui posait des questions, toujours il tournait la réponse sous forme humoristique. Abu Bakr ibn Ayyash, rahmatullahi alayh, le jour de la mort de sa mère, il y a un homme, il est venu le voir, il était connu pour être un peu ahmaq, un peu faible d'esprit. Il lui a dit quoi? Il voulait lui faire ta'ziya. Ta'ziya, c'est présenter les condoléances. Et quand on présente les condoléances, on dit quoi? On dit A'azam Allahu thawabak. C'est-à-dire qu'Allah augmente ta récompense pour la patience dont tu fais preuve dans cette épreuve. Et là, il s'est trompé. Il a été voir Abu Bakr, il lui a dit quoi? A'azam Allahu musibatak. qu'Allah il augmente ta catastrophe. Et là, Abu Bakr, rahimahullah ta'ala, il sourit, il dit qad fa'al. Il l'a fait, c'est-à-dire entre parenthèses avec toi. Après, il continue, il veut discuter avec Abu Bakr. Il lui dit Hal kana li ummika min awlad?
Est-ce que ta mère, elle avait des enfants? Et là, Abou Bakr, il n'en peut plus, il ne peut plus se retenir. Il se jette en arrière jusqu'à lever les pieds comme ça, et puis il explose de rire. Le jour de la mort de sa mère. Et on a rapporté ça aussi avec Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Pareil, une fois, je ne sais plus dans quelles circonstances, il était dans la mosquée, il s'est retourné, il a levé les jambes comme ça, et puis il a explosé de rire. Vous savez, des fois, on a l'impression que les gens, à l'époque, ils étaient comme ça, ils bougeaient pas, ils pliaient même pas les bras quand ils marchaient. Des robots. C'est faux. C'est faux. On a vu ensemble dans l'étude de ce livre-là que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ils plaisantaient et s'amusaient. Et lorsqu'ils mangeaient ensemble du melon ou de la pastèque, quand il ne restait que l'épluchure, ils faisaient des batailles d'épluchure de pastèque. Par contre, quand il y avait les réalités qui émergeaient, c'était eux les hommes. Lorsqu'on voulait sortir l'un d'entre eux de sa religion, ses yeux tournaient sur place comme s'il était fou de colère. Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullah alayhi, et d'autres disaient, nous plaisantions et nous nous amusions. Et le jour où on a commencé à être pris comme exemple, on a craint que sourire c'était trop. On a craint que sourire c'était trop. C'est pour ça que celui qui est pris comme exemple, si vous en trouvez un, vous me la ramenez, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait quand il est en public. Il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi ou qu'il dise n'importe quoi. Pour deux raisons. Soit les gens ne vont plus le respecter, et c'est malheureux mais c'est comme ça. Quand tu plaisantes trop avec les gens ou tu rigoles trop avec les gens, ils croient qu'ils sont tes copains, tes amis, alors ils vont commencer à venir parler avec toi comme ils parlent avec leurs proches. Moi, une fois, après un Jumu'ah, après Ramadan Frini, un vendredi, il y a un frère, il est venu voir, il m'a dit, moi, gros, j'ai une question. Je l'ai regardé comme ça. Tu m'appelles comment, là? Après, là, il s'est rendu compte de la gaffe. Il dit, non, en fait, je voulais pas dire ça, mais... Je dis, non, mais... Là, je suis pas ton copain, moi. Je suis ton imam. Tu viens de prier derrière moi, quand même, là. Tu viens d'assister à un prêche que je viens de faire. Tu as dit Allahu Akbar en rentrant dans la prière parce que je l'ai fait. Et tu as dit Assalamu alaikum wa rahmatullah en sortant de la prière parce que je l'ai fait. Après, il m'a dit, non, mais ça, c'est pas méchant. On dit ça. On dit tout ça dehors. Chez moi, tu me parles pas comme tu parles aux gens dehors. Et le problème, quand tu veux remettre les gens à leur place, quand ils partent, tu dis quoi? Oh, il se prend pour qui, lui, n'importe quoi. Après, il ne vient plus me parler. Il ne vient plus me parler. Une fois, dans une mosquée, c'était en hiver, il faisait froid. C'était avant l'Asr. J'étais assis, j'attendais l'adhan. Quelqu'un qui vient derrière moi, qui met ses mains sur mes yeux comme ça, me dit, devine qui c'est? Et il avait les mains froides, il venait de faire les ablutions, ils étaient mouillés. Alors là, à ce moment, vous savez, je fais un jihad pour pas lui attraper le bras, lui faire une prise de judo et finir avec une clé de bras. Alors, dans ma tête, je me dis, mais qui va oser me faire un truc pareil? Alors, je dis, Akhi, je sais pas c'est qui. Et lui, il est mort de rire. Il rigole. On a parlé de je commence, enlève tes mains, c'est désagréable. Tes mains sur mon visage, c'est désagréable la sensation. Alors il enlève ses mains, je me retourne, je le connais pas. Je sais pas c'est qui. Et il est mort de rire. Je dis, mais je te connais pas. Non, il est normal, Inch'Allah khir. Non, écoute la fin. Je dis, mais je te connais pas. Il me dit, mais si, une fois tu es venu dans notre mosquée, tu as fait un dars et je t'ai posé une question. Je dis, j'étais dans 20 000 mosquées, j'ai vu 20 000 personnes. Je crois que je prends des photos de tous les gens qui viennent me voir et je les regarde tous les soirs avant de dormir pour pas les oublier ou quoi. Ajib ça. Je dis, combien même, Akhi. Je suis dans ta mosquée. Oui. J'ai fait un dars, oui. Tu m'as posé une question, oui. Je t'ai répondu, oui. Ça donne pas le droit de faire ça, Akhi. Des fois, ça arrive des fois maintenant. Il y a 15-20 ans qui nous séparent.
Il y en a des fois, j'ai l'âge d'être leur père. Tu viens, tu me fais un truc comme ça. Mais vous savez, le problème, c'est ma faute. Parce que moi, comme je suis un peu mahboul, hein, je rigole avec vous, vous dites quoi, oh, on peut rigoler avec eux, mais il faut savoir respecter les limites à ne pas franchir. Et ça, ça fait chier, c'est pas beaucoup qui les respectent. Un exemple. Vous savez, aujourd'hui en France, notamment chez les jeunes, les anciens, eux, ils sont éduqués, ils savent respecter les imams. On ne parle pas d'eux, moi je parle des jeunes. Les jeunes, eux, qui تعوج الفم ديالهم ولا قالوا الإمام الشيخ ولا الفقيه ولا الإمام ما يقدروش. Vous savez, les jeunes, ils n'arrivent pas à appeler l'imam avec un titre qui lui correspond. Que ce soit shir, ou que ce soit al-fqih, ou que ce soit imam. Ou ya Allah mu'allim, si vraiment tu n'arrives pas à dire ces mots-là, ma'alish, mu'allim. Ya Allah, khalas. Est-ce que tuqir ma'i anni sababun لتعلمك بعض الأشياء معلومات يسيرة قليلة. Tu peux, au moins est-ce que tu acceptes, tu reconnais que je suis une cause pour que tu apprennes quelques petits trucs. Hein? Au moins. Et à ce moment-là, appelle-moi mu'allim. Moi, une fois, je me suis fait interpeller dans le parking. Ah, Sofiane! Bon, je me retourne. C'est quelqu'un que je connais pas, un petit jeune. Il me dit, Sofiane. J'ai dit, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Je dis, j'ai presque double ton âge. On se connaît pas. C'est pas comme si on se connaissait. Wahad, il arfni, bhal Abd Raouf, les frères, ils me connaissent. Moi, ma عنديش haraj, il m'appelle par mon prénom. Mais Wahad ma yarafnish, il me connaît qu'en tant qu'imam. Il ne me connaît qu'en tant qu'imam. Je suis donc l'imam. Il m'appelle pas par mon prénom. Toi, à l'école, t'appelles ton professeur par son prénom. Et le problème, c'est que nous, on est comme un funambule sur une corde. Si jamais t'es trop sérieux, les gens ne veulent pas s'asseoir avec toi. Mais quand tu plaisantes trop avec eux, les gens, ils oublient que t'es un imam. Ala kulli hal, elle est là la difficulté. Pareil à la maison avec les enfants, c'est pareil. Tu veux être proche d'eux, avec madame, tu plaisantes avec eux, mais pareil. Ils oublient que tu es imam aussi. Hein? Al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, il a été invité à une walima, à un repas. Et il y a un homme, il s'est mis à parler sur quelqu'un qui n'était pas là. Il faisait la médisance. Al-Shinqiti, rahimahullah, dit, Oskut, taqillah, wa la taghtab al-muslimin. J'ai craint Allah, tais-toi, ne médis pas les musulmans. Alors l'homme, il a regardé comme ça, il n'a rien dit. Chouya, vous savez, man shabba ala shay'in shaba alayh. Quand on passe sa jeunesse sur une chose, on vieillit dessus. Ça devient une habitude qu'on ne peut pas enlever. Il est resté comme ça commence à le gratter, à le bouger. Alors il a recommencé. Al-Shinqiti, rahmatullah alayhi, s'est levé, il a dit, écoute, dans ma poitrine, j'ai le Baqara et Ali Imran. Il aurait pu dire toutes les sourates du Coran dans toutes les lectures, il s'est arrêté là. Dans ma poitrine, j'ai le Baqara et Ali Imran. Soit tu t'arrêtes, soit je pars. Moi je reste pas dans une assiette où on fait de la médisance. Là les gens disent non, assieds-toi. Après ils ont sorti l'autre. Est-ce qu'on est obligé de rappeler aux gens ces choses-là? Dans ma poitrine j'ai le Baqara et Ali Imran. Dans ma poitrine j'ai ci, j'ai ça. On n'a pas besoin de rappeler ces choses-là aux gens normalement. Normalement quand tu es là, tu t'assois avec quelqu'un pendant des jours et des jours, et tu entends parler heure après heure, jour après jour, tu peux te faire à peu près une idée. Tu n'as pas besoin qu'on te l'explique. Donc tu dois savoir toi aussi ces choses-là. Et les comprendre. Et les prendre en compte. Al-Shahid, c'est que autant celui qui est éprouvé par Allah Azza wa Jal, parce qu'il l'a mis devant les gens, parce qu'il doit parler devant les gens, il doit faire attention à certaines limites qu'il ne doit pas dépasser. Mais comme aussi Allah il a éprouvé celui qui est devant les autres, ben Allah il a aussi éprouvé les autres qui sont devant celui qui leur parle. Et ils doivent le respecter. Et ils doivent reconnaître sa valeur. Et ils doivent savoir comment se comporter avec lui. Et on a dit, on ne cessera de le répéter, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Laysa minna man lam yuwaqqir kibarana wa yarham sigarana wa lam ya'rif li'alimina haqqah. والحديث الآخر إن من إجلال الله تعالى
توقير أو نعم توقير ذي شيبة المسلم وصاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. Deux hadiths qu'on a cessé de répéter, qu'on ne cessera de répéter jusqu'à ce que les gens finissent par les comprendre. N'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas le plus âgé parmi nous et qui n'est pas miséricordieux avec le plus jeune parmi nous et qui ne connaît pas le droit de son savant sur lui. Et l'autre hadith il dit fait partie des moyens de glorifier et de vénérer Allah que de respecter celui qui a un cheveu blanc parmi les musulmans. Dhi Shayba. Qu'est-ce qu'on doit dire alors qu'il n'a plus de cheveux noirs? Et celui qui a le Coran. Celui qui n'exagère pas dans sa façon de l'appliquer, ni celui qui est laxiste avec. Ala kulli hal, on revient sur le hadith. Celui qui a un bon comportement avec science, lui il sait quand il peut s'amuser avec les gens, quand il peut plaisanter avec les gens, quand il peut faire rire les gens. Il sait aussi avec qui il peut faire ça et avec qui il ne peut pas le faire. Et l'ignorant, lui, soit il va exagérer quand il le fera, soit il va exagérer quand il ne le fera pas. Même chez lui, il sera toujours énervé, il ne plaisantera jamais, il rira jamais. Sa famille et ses proches espèrent qu'il parte le plus vite possible de la maison. Et quand ils rentrent, ils sont tristes. Et les femmes des compagnons elles disaient, nos maris, à la maison c'était des agneaux, et dehors c'était des lions. On ne voit pas de personnes qui sont des lions dehors et des lions dedans. Ni de personnes qui sont des agneaux dehors et des agneaux dedans. Ni de personnes qui sont des lions dedans et des agneaux dehors. On veut des gens qui sont des lions dehors et des agneaux chez eux. Ceux avec lesquels tu dois être le plus ouvert et le plus sympathique et le plus agréable, c'est ta femme et tes enfants. Bien sûr, après tes proches parmi les gens, ta famille. Et l'aba'id, ceux qui sont lointains, reste avec eux sobre. Quand tu es amené à devoir te présenter devant eux. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل. الأديان جمع دين، فإما أن يراد به الديانة، وإما أن يراد به العمل، وإما أن يراد به الخصال، وإما أن يراد هذه الأمور كلها حيث لا تناقض بينها. أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ ولعل الأقرب أن المقصود هو العمل، لأن الدين من معانيه العمل ومن معانيه الجزاء. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن العمل المقبول عند الله الإسلام. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي ومن يبتغي غير الإسلام عملا فلن يقبل منه. وقال عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الله عملهم حقا. ومن معاني كلمة الدين الجزاء، ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين. فأي الأديان أحب إلى الله؟ الأقرب أن المقصود هو العمل. أي الأعمال أحب إلى الله؟ وأي الخصال أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة. والسؤال يدل على أن الدين على مراتب كلها محبوبة إلى الله عز وجل، لكن بعضها أحب إليه من بعض.
المؤمن الذكي حريص على أن يعمل بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال الحنيفية السمحة. الحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام، وهو الذي وصف بالحنيف. والحنيف معناه المائل، المائل عن الباطل إلى الحق، أو المائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنيفية المائل عن الباطل إلى الحق، أي الباطل على جنب والحق في الجنب، في الاتجاه المعاكس في الجنب الآخر، فيوجد حيث يوجد الحق، ويكون في الاتجاه المعاكس للباطل. كذلك يقال مع الشرك والتوحيد. والسمحة معناه السهولة، اليسر. وقد قارن الله تبارك وتعالى بين الأمرين في آية تلوناها عليكم في صلاة المغرب: ملة أبيكم إبراهيم، قبلها وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الله عز وجل ما جعل على الناس من حرج في هذا الدين. ويقول في موطن آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن القواعد العظام من هذا الدين أن الدين مبناه اليسر، وفي ضدها المشقة تجلب التيسير. يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره. ديننا بالنسبة للأديان السابقة أيسر وأسهل. يقول الله تبارك وتعالى في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا يدل على أن الناس من قبل كانت عليهم إسر، آثار وأغلال، كلفة ومشقة. وإن كانت التكاليف بالنسبة لعددها أقل، كانت المشقة والتكليف والتكلف أعظم. والأمثلة كثيرة جدا. الصلاة مثلا بدءا من الطهارة، فالأصل أن تتطهر بالماء، فإن لم تجد فبالصعيد الطيب، بالصعيد الطيب، فإن لم تجد فتصلي على هيئتك. ثم الصلاة إن لم تستطع أن تصليها كما ينبغي، أي قائما وراكعا وساجدا، فلتصلي جالسا. وإن لم تقوى على الجلوس فعلى جنب، وإلا فمستلقيا، وإلا فمع عينيك، وإلا فمع قلبك. والمسافر له أن يجمع بين الرباعيات وأن يقصرها. والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات متعلقات بالقدرة. من قواعد هذا الدين: لا واجب مع العجز. ومن قواعد هذا الدين، هذا في الواجبات، وفي المحرمات: الضرورات تبيح المحظورات. وفي المكروهات: المكروه يزول بالحاجة. والأمثلة كثيرة جدا. الصائم أو الصيام: على المرء إذا استطاع أن يصوم، فإن لم يستطع
لمرض عارض أو لسفر فعدة من أيام أخر. فإن كان مرضه دائما يمنعه عن الصيام فيفدي عن كل يوم بأن يطعم مسكينا. فإن لم يكن لديه المال الكافي حتى يفدي فرفع عنه الحرج. الزكاة إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج ربع العشر من مالك، فإن لم تتوفر فيك الشروط فلا زكاة عليك. وإن كنت مسكينا أو فقيرا أو من الأصناف المذكورة في الآية فتعطى الزكاة. كذلك في الجهاد الضعيف والمسكين والأعرج والمريض والفقير هؤلاء كلهم لا حرج عليهم في تخلفهم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله في التوبة وفي الفتح. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ارفع صوتك ما اسمعكش. أيه هذا هو. فاتقوا الله ما استطعتم. ما لا يدرك كله لا يترك جله. اللي عنده غير النص مثلا تاع الفدية يخرجها، واللي ما عندوش كاملة يخرج اللي عنده، ولا ما كان عنده حتى حاجة فلا حرج عليه بإذن الله تعالى. هكذا. ويقول طيب قد يتساءل أحدنا ما مناسبة وجود هذا الحديث في هذا الباب. يقول العنوان حسن الخلق إذا فقه، وهنا يقول الحنيفية السمحة. ونحن نقول أن الدين يسر وسهل لكن بشرط وجود الفقه. فكثير ما نسمع عن الناس أنتم تصعبون وأنتم تعسرون وأصبحتم تحرمون علينا كل شيء، لكن هؤلاء يتكلمون عن جهل، ولولا جهلهم لما قالوا مثل هذا الكلام. فالدين مبناه اليسر لمن كان له علم على نفسه أو على غيره، مثل ما سبق قبل قليل. رجل لا يستطيع أن يصوم وليس له المبلغ الكامل في الفدية، ماذا عليه؟ ترفع عنه الفدية مطلقا أو يجب عليه أن يخرج ما عنده؟ القول الثاني. فلا يقول أحدنا بجهل أنا ما عندي الفدية الكاملة والله رفع عني الحرج فلا أخرج شيئا. ليش؟ لأن الدين مبناه اليسر ولأن المشقة تجلب التيسير. لا، هذه قاعدة نزلت في غير منزلها، وما أدى إلى ذلك إلا الجهل والمصائب والكوارث التي يقع فيها الناس اليوم كثيرا من قبل مفتين أفتوا بغير علم. فبدلا من أن ييسروا على الناس، أضرب لكم مثلا واضحا واقعيا. قبل 2 أو 3 سنوات أفتت جمعية في فرنسا بسبب وقت العشاء المتأخر أن يصلوا التراويح بعد المغرب. والله شيء عجيب هذا ليس له أصل في ديننا. التراويح لا يكون إلا بعد العشاء. وأنا أستغرب تمام الاستغراب من مثل هذا الكلام، مع أنه وجد في ديننا قول شبيه سائغ يعمل به عند المشقة. يقول بعض الفقهاء بجواز جمع المغرب والعشاء عند المشقة، جمع تقديم. وعندئذ مثلا رجل يقدم العشاء إلى وقت المغرب فيصلي الصلاتين في وقت واحد ثم يخلد إلى النوم. هذا هل يذهب إلى النوم من غير أن يوتر أو يوتر؟ يصلي الوتر ولا ما يصليش الوتر؟
ولكن ما دخلش وقت العشاء، ماذا نقول؟ نقول يجوز له أن يوتر لجمعه العشاء مع المغرب. فمن هذا القبيل لو أراد الإنسان أن يتنفل بنوافل بعد العشاء جاز له ذلك عندما يجمع. فبدلا من أن تقولوا للناس نصلي المغرب في رمضان ثم نصلي التراويح بعد ذلك مباشرة ثم نصلي العشاء، اجمعوا بين المغرب والعشاء ثم نصلي التراويح بعد ذلك. لماذا تتركون ما أفتى به العلماء من زمان وتفترون على الله الكذب وتقولون على الله في دينه ما ليس لكم به علم وتفتون بغير علم جهلا؟ لا ينبغي هذا. فاحذروا من هذه الفتاوى التي نسمعها من قبل أناس لا يجوز لهم أن يفتوا، لا يجوز لهم أن يفتوا. وأصبحت الفتوى صناعة تباع وتشترى، بل أصبحت مجانا تكتسب من غير مال يدفع. أي واحد تسمع، والله نسمع أشياء غريبة جدا جدا. المصلي الذي يأتي المسجد ليصلي الفريضة مع المسلمين لم يفتح في عمره كله رسالة فضلا عن كتاب في الفقه، لم يجري عينيه على سطر فيه حكم من أحكام الفقه ثم يتكلم مع الناس يجوز ما يجوز، حرام حلال مكروه بدعة سنة. سبحان الله. فالحنيفية السمحة أحب الأديان إلى الله عز وجل، والحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الملة ملة السهولة، ملة اليسر لمن كان له علم. أما الجاهل فلا يسعه إلا أن يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم، كما أمره الله عز وجل بذلك في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تذهب تيسر كل شيء وتبطل الأحكام بادعاء تطبيق هذه القاعدة فهذا كله جهل، وتحاسب على ذلك وتصبح آثما. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم آثم وإن أصاب، يعني وإن صادف الإصابة عفوا من غير أن يدري، هذا آثم على كل حال. الحنيفية السمحة. Dans le hadith suivant, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous rapporte qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle des adyan est la plus aimée auprès d'Allah. Quand je dis adyan, c'est le pluriel de din. Vous savez, en arabe contemporain, on a un mot pour religion, c'est diyana. Diyana. Le mot din, en arabe, dans le sens de religion comme on le comprend aujourd'hui, n'était pas compris comme ça. Je parle les arabes. Le mot din, en arabe, il a plusieurs sens, qu'on retrouve dans le Coran. Parmi les sens du mot din, la rétribution. C'est-à-dire le fait de donner un salaire à quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est le sens du mot din dans le verset de Fatiha, Maliki Yawmiddin. Le maître, le roi du jour de la rétribution. Le jour de la résurrection, Allah il va te payer pour tes actes. Parmi les sens du mot din, l'action. L'acte. Dans de nombreux versets, ça revient comme ça. Yawmaidhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Ce jour-là, jour de la résurrection, Allah les rétribuera pleinement, les gens, pour leurs actes. Pour leurs actes. Dinahum. Dans notre verset, Allah il dit: et quiconque recherche autre que l'islam comme action, on n'acceptera rien de lui. Et ainsi de suite. Puis ensuite, on a le mot din en termes d'action principale qu'on
qu'on considérera comme religion dans le vocabulaire contemporain. Et enfin, on a le mot din en termes de caractéristiques. Donc là, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle des actions, laquelle des caractéristiques, laquelle des religions est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on ne va pas traduire ayyul al-adyan yahabbu ila Allah par laquelle des religions est la plus aimée d'Allah, parce que c'est que c'est l'islam. Ça, il n'y a pas besoin de le demander. C'est dans le Coran, c'est noir sur blanc. Donc ça veut dire que quand il dit ayyul al-adyan yahabbu ila Allah, il ne vise pas les religions, il vise les actions. Et on comprend que dans l'islam, il y a toutes les actions qui sont légiférées, Allah il les aime. Comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il définit l'adoration, il dit al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batina. L'ibada, l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah il aime, comme parole et comme action, qu'elle soit physique, extérieure ou intérieure. Tout ce qu'Allah il aime. Allah il ne légifère une chose que parce qu'il l'aime. Et ce qu'il aime le plus, il le rend obligatoire. Donc, il y a tout ce qu'Allah il légifère, tout ce qui fait partie de notre religion, Allah il aime. Mais, malgré cela, il existe des différences dans le degré de l'amour qu'Allah il apporte à ces actions-là. Il y a des actions qu'Allah il aime plus que d'autres. Donc, dans notre religion, qu'est-ce qu'Allah il aime le plus? C'est ça la question en fait qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il répond, alayhi salatu wassalam, al-hanifiyya. Donc le mot hanifiyya n'a pas d'équivalent en français. Ça ne sert à rien de chercher à le traduire, il n'y a pas d'équivalent en français. Le mot hanif en arabe signifie le fait d'être à l'opposé. Ça veut dire tendre ou pencher. Quand maintenant tu as un chemin droit et que tu prends une voie opposée. Tu penches, tu tends vers un autre endroit. C'est ça le mot hanif. Et Ibrahim alayhi salam dans le Coran, eh bien, Allah il le décrit comme étant hanif. Et donc il était opposé. Il penchait. Vers où, vers quoi? Ça veut dire qu'il était à l'opposé du faux. Toujours dans le chemin de la vérité. À l'opposé de l'association et du polythéisme et du paganisme, toujours dans la voie du monothéisme pur. Vous avez remarqué dans le Coran, quasiment chaque fois qu'Allah parle d'Ibrahim alayhi salam, il dit quoi? وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah tout le temps il répète autant cela? Parce que les Arabes, avant l'islam, Quraysh entre autres, avaient attribué leur shirk à Ibrahim alayhi salam. Eux, ils prétendaient que ibadatul asnam, l'adoration des statues, ils l'avaient hérité de la religion d'Ibrahim alayhi salam. D'ailleurs, quand le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la Kaaba, il a trouvé dessiné sur un des murs de la Kaaba, Ibrahim yastaqsimu bil azlam. Vous savez, l'azlam, c'est les pointes des flèches. Et les Arabes, ils s'en servaient pour faire de l'augure. Pour savoir si ça porte bonheur ou ça porte malheur. Il leur a dit, qatalahumullah, ma kana Ibrahimu yastaqsimu bil azlam. Ibrahim ne faisait pas ces choses-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, quand il répète aussi souvent, après avoir évoqué Ibrahim, qu'il est non seulement hanif, mais en plus, ma kana min al-mushrikin, c'est pour répondre à ces Arabes qui ont osé attribuer leur shirk à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, Allah il dit que c'est notre père. Millata abikum Ibrahim. La religion de votre père Ibrahim. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, entre guillemets, revivifié la base de cette religion-là. Dans quoi? Dans le fait d'être à l'opposé total de l'association et d'être complètement dans le monothéisme pur, le tawhid. Donc, al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Dans quoi? Dans le fait d'être à l'opposé du faux et de l'association et d'être dans le chemin de la vérité et du monothéisme pur. Wa as-samha, c'est
la simple, la facile, l'aisée. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a réuni ces deux caractéristiques-là dans un verset, dans Surat al-Hajj. Allah ta'ala dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Allah ne vous a mis aucune gêne dans votre religion. La religion de votre père Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala, dans les règles essentielles et fondamentales de notre religion, on a cette religion est bâtie essentiellement et principalement sur la facilité. Et parmi les règles qui vont dans ce sens-là, que al-mashaqqa tajlibu taysir, yani la difficulté entraîne une simplification. C'est ça la bonne traduction, et pas une facilité. At-taysir vient du verbe yassara qui veut dire rendre les choses faciles, rendre les choses simples. Al-mashaqqatu tajlibu taysir, quand tu es face à une difficulté, alors les règles de notre religion vont venir te simplifier ta tâche pour que tu ne sois pas dans la gêne. Dans un verset, Allah Ta'ala, il décrit le prophète alayhi salatu wassalam comme étant, parmi ses caractéristiques, il va enlever de nos nuques les carcans et les poids qui nous ont alourdis. Ça fait référence aux gens avant nous, avant l'islam. Avant l'islam, on a tendance à croire que les gens, ils avaient la vie cool, tranquille. C'était facile. Détrompez-vous. Il ne faut pas juger la facilité d'une religion par rapport au nombre de choses qui y sont légiférées. Mais il faut plutôt juger la facilité d'une religion par rapport à la gêne à laquelle on est confronté face à la difficulté. Je vous avais donné des exemples. Vous savez qu'avant, on n'avait pas le droit de mécroire par contrainte. On n'avait pas le droit. Dans le Kahf, Allah Ta'ala dit إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Si jamais ils vous attrapent, ils vont vous lapider. Ou ils vont vous faire revenir dans leur religion, par contrainte. Et ainsi, vous ne gagnerez jamais. Alors qu'ils y ont été contraints. Et nous, Allah, il nous a pardonné celui qui est contraint à mécroire avec sa langue lorsque la foi reste apaisée dans son cœur. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, il a enlevé pour cette communauté trois choses. Ce qu'ils font par erreur, par oubli et par contrainte. Dans le repentir aussi. Et dans le péché accompli. C'était beaucoup plus dur avant que ça ne l'est pour nous aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis que l'islam existe en tant que religion. On n'a qu'à voir dans la législation de façon générale. Que ce soit dans les obligations ou dans les interdictions. Déjà, la règle de base, c'est que il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. Il n'y en a pas. Ça veut dire que l'obligation est levée lorsque la personne n'est pas capable de l'accomplir. Le jeûne, par exemple, on va faire le ramadan dans pas longtemps. Eh bien, tu dois le faire si tu es physiquement capable de le faire. Si, pour une maladie passagère, ou parce que tu es en voyage, tu ne peux pas jeûner, alors tu rattraperas les jours que tu as manqués après le ramadan. Tu as 11 mois pour les rattraper. Si tu as une maladie continue, constante, incurable, qui t'empêche de jeûner, alors à la place, tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué. 500 grammes de riz, de blé, de semoule, de quoi faire un repas. Là, ils vont te dire 5 euros, c'est même pas 5 euros. 5 euros bzef. Ibn Omar, il disait quoi? Qabdatu hinta. Tu prends une poignée de blé, tu lui donnes, c'est bon, tu as fait ton devoir. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il préparait un plat. Après le ramadan, il invitait 30 pauvres, ils mangeaient ensemble. Allez, salam alaikum, c'était fini. Et si tu n'as ni les moyens physiques de jeûner, ni les moyens financiers de compenser le manque du jeûne en payant cette rançon, tu n'as plus aucune obligation à faire. L'aumône obligatoire qu'on paye une fois dans l'année répond à des conditions.
Si les conditions sont réunies, alors tu dois t'en acquitter. Et qu'est-ce que c'est? Le quart du dixième, 2,5% de ton capital, après tes dépenses. C'est rien. Si tu n'as pas les conditions, tu n'as pas l'obligation de payer la zakat. Et si tu rentres dans certaines conditions autres, ben c'est à toi qu'on donne la zakat. La prière, en commençant par les ablutions, on les fait avec de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, ou si physiquement parlant, on ne peut pas se servir de l'eau à cause d'eczéma, à cause de maladies, à cause d'allergies, j'en passe et d'autres, alors on fait les ablutions avec de la terre, ou tout ce qu'il y a sur la terre, des pierres, du sable, bref, de l'argile et l'akhiri. Si, supposons, tu te retrouves quelque part où il n'y a pas de terre, il n'y a rien de naturel, et il n'y a pas d'eau, eh bien tu pries sans les ablutions. Si tu ne veux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne veux pas prier assis, tu pries allongé. Tu ne veux pas prier allongé, tu pries avec les yeux. Tu ne veux pas prier avec les yeux, on t'a crevé les yeux, on t'a suspendu à un pied, à une poutre. Imaginez la situation, toi. Eh bien, tu pries avec ton cœur. T'as pas de vêtements, tu pries sans vêtements. Tu sais pas la qibla elle est où, tu pries dans n'importe quelle direction. On va pas dire après, je peux pas faire la prière. On va pas. T'es en voyage, tu as le droit de regrouper la prière de Dhuhr et de l'Asr et celle de Maghrib et de l'Isha. Et toutes les prières qui ont 4 unités de prière, elles passent à 2. Et Harry, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est dans les obligations. Dans les interdictions, les nécessités lèvent les urgences, lèvent les interdictions. Tu arrives à l'hôpital, donc toi, nous, en tant que musulmans, on a une aura, c'est-à-dire des parties intimes qu'on ne doit pas découvrir aux yeux des autres, qui s'étend chez l'homme du nombril au genou. Tu te blesses dans le bas du ventre. Tu vas à l'hôpital. Le médecin dit, bon monsieur, je dois vous ausculter. Non, c'est haram. Il y en a, ils font des trucs comme ça. À cause d'eux, après, on passe au BFM. Al-Muhim. Non, là, c'est une nécessité. La nécessité va lever l'interdiction. Et les exemples sont nombreux et variés. On avait pris un exemple simple dans le Coran, il est évoqué. T'es en voyage, t'as pas de quoi te substanter. On dit substanter ou sustanter? Même vous savez pas. Chaque fois que je vous demande quelque chose, vous êtes, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Haroun? Moi, regarde sur Google, tu me diras plus tard. T'alimenter, te nourrir, t'approvisionner, c'est bon, hein? Eh bien, tout ce que tu trouves, c'est un cadavre de chauve-souris. Un cadavre de chauve-souris, Allah. Est-ce que je peux le manger? Oui, je peux le manger. Alors qu'à la base, j'ai pas le droit de manger une bête qui est morte. Une bête qui n'a pas été sacrifiée, qui n'a pas été vidée de son sang. Mais là, dans la nécessité, dans l'urgence, j'ai le droit de manger. Là, l'interdiction, elle est levée. On a la même chose avec le makrouh. Le makrouh, c'est un degré moindre que l'interdiction, c'est quelque chose de détestable. Eh bien, si les nécessités, les urgences lèvent l'interdiction, eh bien, le besoin, il lève ce qui est détestable. Le besoin. Un exemple qui revient souvent, prier dans un rang qui est coupé par un poteau. C'est makrouh. Il n'y a personne qui a dit c'est haram, personne. S'il y a un besoin, il y a trop de monde, il n'y a pas de place, alors il y a un besoin à ce qu'on occupe cet espace-là, il n'y a pas de mal. Le besoin, il va annuler le caractère détestable de l'action. Ça, c'est des règles de fiqh. Et là, tu apprends quoi? Tu apprends que celui qui connaît cette religion, celui qui est instruit dans cette religion-là, eh bien, le hadith, il s'applique à lui. Et là, tu comprends pourquoi il a été évoqué dans ce chapitre-là. Le bon comportement, quand il est accompagné d'instructions dans l'islam. Celui qui vient et qui crie « Ah, la facilité, l'islam c'est la facilité, vous avec vos barbes là, vous nous interdisez tout, à cause de vous on ne peut plus respirer. » Non. C'est vrai que l'islam c'est la facilité, mais quand c'est fait correctement, pas n'importe comment. Surtout à une époque où c'est fait n'importe comment. Celui qui se base sur les règles juridiques, sur les avis des grands savants, qui sait dans quelles circonstances on peut ou on ne peut pas, et il facilite aux gens, naam. Il y a une qaïda qui dit
الأمر كلما ضاق اتسع وكلما اتسع ضاق. Ça veut dire quoi? Que le mufti, celui qui est amené à répondre aux questions des gens, il doit prendre en compte dans quelles circonstances ils vivent. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans I'lam al-Muwaqqi'in, il dit al-fatwa tataghayaru bi taghayyur az-zaman wal makan. La fatwa, la vie juridique, il est amené à changer en fonction des changements dus à l'endroit où on vit ou à l'époque où on vit. Alors, il faut faire attention entre la première qaïda, plus la situation dans laquelle on est, elle est étroite, plus on va venir l'élargir. Et à l'inverse, plus elle est large, plus on va la rendre étroite. La rétrécir. Mathalan, quand tu vis dans un pays musulman, où les gens s'arrêtent de travailler quand c'est l'heure de la prière, vont à la mosquée. Il y a des pays où on aménage les horaires de travail quand c'est le ramadan. Donc là, les gens, ils ont une facilité d'appliquer leur religion. Et la prière du vendredi, elle est facile, alhamdoulilah, c'est normal, tu vas à la mosquée, personne ne parle avec toi. Alors, il y a des gens, on va poser des questions à des savants dans ces pays-là. Est-ce que je peux rater la prière du vendredi? Est-ce que je peux ne pas aller à la mosquée? Non, tu y vas et puis c'est tout. C'est normal. Parce que là-bas, tout est facilité pour eux. Donc ils ont raison d'être sévères pour ne pas ouvrir des portes et rendre les gens fainéants. Mais à l'inverse, quand tu es dans un pays où c'est l'inverse total, on ne te laisse pas faire la prière. On ne te laisse pas faire la prière du vendredi. On ne te laisse pas aller à la mosquée. Là, on ne va pas avoir les mêmes avis. Si on dit aux gens la même chose dans des situations complètement différentes, les gens ils vont devenir fous et ils vont plus y arriver. Ça c'est un manque de fiqh que d'exporter des fatwas qui correspondent pas à notre situation de vie et les imposer aux gens. C'est un manque de fiqh énorme que d'agir ainsi. C'était Ibn Hazm, il a écrit un livre sur le pèlerinage. Avant de faire le pèlerinage lui-même, c'était théorique. Quand il a fait le pèlerinage et qu'il est rentré chez lui, il a écrit un autre livre où il a tout recommencé. Parce que laysa al-khabaru kal-mu'ayyan. L'information n'est pas comme le fait de voir. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a un madhab qadim et un madhab jadid. Il a une école ancienne et une école nouvelle. Comment ça? Il a une école quand il était en Irak, à Bagdad. Puis quand il a été en Égypte, il a une autre école. En vrai, c'est pas nouveau et ancien. C'est différent. C'est pas le même pays. C'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes circonstances. Ce sera pas les mêmes règles. Donc le faqih qui vient et qui facilite aux gens en fonction des règles, en respectant les règles, lui, na'am, le hadith s'applique à lui. Et c'est un bon comportement de sa part que de faciliter la tâche aux gens lorsqu'il est instruit dans sa religion. Mais à l'inverse, l'ignorant, et ça c'est une chose malheureusement qu'on voit beaucoup aujourd'hui, on les voit même dans les mosquées, on entend tout et n'importe quoi. Il y a le musulman lambda, il vient, il s'assoit, il fait la ka'atayn, il ne demande rien à personne. Et quelqu'un, bon, l'erreur elle est de deux parts. Quelqu'un avait fait, excuse-moi, Khoya, je devais faire le ramadan hier, mais je devais faire un match de foot, je suis parti boire une canette, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Déjà, pourquoi tu lui poses la question à lui déjà? Pourquoi? Je pose pas ta question à n'importe qui. Puis deuxièmement, lui il fait, oh mais j'étais fatigué, Allah Ta'ala il est pardonneur et il m'a miséricorde. Oh, on va tous faire un foot alors à ce moment-là. On va tous faire un foot. Et puis on jeûne pas. Là, tu ne demandes pas à n'importe qui. Et toi, même si on te répond, on te pose la question, réponds pas. T'as pas de science, tu n'es pas instruit dans la question, ne réponds pas. S'il s'avère que par coïncidence, tu réponds et tu donnes la bonne réponse, tu as quand même un péché. Tu as quand même un péché parce que tu as parlé sans science. Et Allah il nous a interdit de faire ça. Tu dis, je sais pas. Même Shafi'i, pour venir, le même Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il donnait un cours dans la mosquée du prophète à Médine, puis apparaît l'imam Malik. L'imam Shafi'i le voit, il se tait. Il ne parle plus. Puis, l'imam Shafi'i traverse la mosquée, il passe devant eux, et il sort de l'autre côté. Et alors l'imam Shafi'i reprend son cours. C'est pourquoi tu t'es arrêté de parler quand l'imam Malik est arrivé?
Il a répondu, Inna as-sighar la yatakallamuna amama al-kibar. Les petits, ils ne parlent pas quand les grands ils sont là. Et on disait à l'époque, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, une histoire assez étrange. Il y en a qui disent qu'elle est vraie, il y en a qui disent qu'elle est fausse. Elle a engendré un certain proverbe, La yufta wa Malik fil Madina. Personne ne répond comme Malik il est à Médine. Ils ont dit, il y a une femme, elle est morte. Et il y a une femme qui lavait les corps, qui s'est occupée d'elle pour la laver avant de l'enterrer. Et alors qu'elle lui faisait l'istinja, qu'elle lui lavait les parties intimes, sa main, elle est restée collée aux parties intimes de la morte. Collée, impossible de l'enlever. Subhanallah. Alors ils ont cherché partout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a su comment répondre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il a appris la question, il a dit à la femme, est-ce que tu as accusé cette femme-là d'adultère de son vivant? La femme, elle a dit oui. Il a fait, fouettez-la, c'est seulement après que sa main se décollera. Ils l'ont fouettée, et au dernier coup de fouet, paf, la main, elle s'est décollée. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait, en parlant d'Ali, radiyallahu anhu, tilka mu'dilatun, wala abal hasan ilaha. Des fois, quand ils étaient face à des problèmes difficiles, compliqués, il dit, on est dans l'impasse, et Abu Hassan, il n'est pas là pour nous répondre. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Donc quand tu as étudié le fiqh, les qawa'id, vous savez, le fiqh, il est accompagné de 3 matières. L'usul, le qawa'id, ou le maqasid. Ça, c'est à part. Puis il y a le fiqh. T'as pas, ne serait-ce jeté un coup d'œil sur une ligne de ces matières-là. Ne parle pas. Si on te pose une question, Allah, il t'a pas chargé de répondre. Par contre, il t'a demandé de dire Allahu a'lam quand tu ne sais pas. Tu sais pas, ne réponds pas. Tu seras en sécurité. Donc ce hadith-là, il s'applique pour celui qui est instruit dans la religion. Celui qui, lorsqu'il est instruit, il sait faciliter aux gens en se basant sur les règles et les textes, et ainsi fera preuve de bon comportement. Quant à l'ignorant, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, tout ce qu'il gagne, c'est des péchés, et les péchés de ceux à qui il a parlé. Non, vas-y, tu peux le faire. Et même il rigole, il dit quoi? Ala raqabti, réussir, dunya ania. Oh là là, il dit quoi? T'inquiète pas, c'est pour moi, vas-y, t'inquiète. Comment c'est quoi? C'est ahkam shar'iyya, t'inquiète. C'est dans quel livre j'ai marqué t'inquiète? C'est pour moi. Non, il n'y a pas de c'est pour moi. Chacun il porte ses péchés, chacun il porte ses fardeaux. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.